احمد جٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. آج آپ نے مجھے پریزیڈنشل اسپیچ کے مطابق آج آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا، کیونکہ یہ عرصہ دراز سے ہاؤس کی کاروائی تو چل رہی ہے. جب آپ کا انتخاب ہوا، اسپیکر صاحب کا انتخاب ہوا، ہماری خواہش تھی کہ ہم آپ کو اس وقت مبارکباد پیش کرتے، لیکن کیونکہ موقع نہ مل سکا تو میں آپ کو اور اسپیکر صاحب کو، جنید اکبر صاحب کو، احمد ڈوگر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ہاؤس میں اس کاروائی میں حصہ لے کر آپ کو ڈپٹی اسپیکر اور ایاز صادق صاحب کو اسپیکر بنایا. جناب اسپیکر صاحب، میں اپنے حلقہ کی عوام کا بے حد مشکور ہوں. میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا بے حد مشکور ہوں. میں اپنے حلقہ کی سوشل میڈیا ٹیم کا بے حد مشکور ہوں. میں اپنی فیملی کا بے حد مشکور ہوں کہ سانے 9 مئی کے بعد جو حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے پیدا کیے گئے، جن حالات میں ہمیں الیکشن لڑنے کو کہا گیا، پولیس گردی، ظلم اور جبر، ہمارے نشانات چھینے گئے، ہمارے گھروں پر پولیس بھیجی گئی، ہماری فیملیز کو ہراساں کیا گیا، ہمارے ووٹرز کو تشدد کیا گیا، سرکاری مشینری جو ہے وہ پوری کی پوری ہمارے مخالف کینڈیڈیٹس کی کمپین کرتی نظر آئی. اس کے باوجود بھی پاکستان کی عوام نے بہت اچھے انداز سے ہمارے نشانات کو ڈھونڈ کر ہمیں ووٹ دے کر اس ایوان کا حصہ بنایا. جناب اسپیکر، یہ 5واں ہاؤس ہے جس میں الیکشن لڑ رہا ہوں. 3 بار منتخب ہوا ہوں اس ہاؤس میں. میں نے دیکھا کہ یہ ہر لیڈر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیانیے کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو ووٹ پڑے. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی خواہش تھی، یہ نواز شریف صاحب کی خواہش بھی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اگر کامیاب ہوا ہے تو عمران خان کامیاب ہوا ہے. وہ شخص جیل میں ہے، پابند سلاسل ہے. اس کے یہ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے، یہ سب کے سب 9 مئی کے ڈسے ہوئے ہیں اور 9 فروری کو یہ جیت کر اس ایوان کا حصہ بنے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی، یہ ووٹ اس کو پڑا ہے. جناب اسپیکر، باتیں تو سب نے بہت کی، آپ بہت اچھی انگلش بھی جانتے ہیں. مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ بیگرز کینٹ بی چوزرز کا لفظی معنی کیا ہے؟ کوئی یہاں پر بتائے گا کہ بیگرز کینٹ بی چوزرز؟ کین ناٹ بی چوزر. کینٹ بی چوزر، کین ناٹ بی ایک ہی بات ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ بھکاری چننے والے نہیں ہو سکتے. اور یہ کس نے کہا؟ شہباز شریف نے کہا. کوئی افسوس کہ پوری قوم کو بھکاری کہنے والا آج ہمارا وزیر اعظم ہے، پوری قوم کا بھکاری کہنے والا. اور سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس بھکاری وزیر اعظم کے دائیں اور بائیں جانب پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت ہے. میں حیران ہوں، یہ فاؤنڈرز کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنز کو، یہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں، اور یہ بھکاری وزیر اعظم کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر حکومت کر کے اور ہمیں درس دیتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو سبق سکھائیں یا آئیں ہم آپ کو آگے کی طرف لے کر چلیں. جناب اسپیکر صاحب، یہ اسپیچ ہے زرداری صاحب کی. ہماری زبان اردو، ہمارا قومی زبان اردو. میں حیران ہوں زرداری صاحب کا انگلش اسپیچ سے جائے کیا، تعلق کیا ہے؟ کیوں نہیں یہ اسپیچ اردو میں کی گئی؟ کیوں نہیں پوری قوم کو بتایا گیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ صرف انگلش اسپیچ کر کے پوری پاکستان عوام کو گمراہ کیا گیا. سینس کریٹ کر لیں، سینس کریٹ کر لیں. 2002 سے لے کر آج تک میں یہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ جی سینس کریٹ کر لیں، ہاؤس کو آگے چلیں، جمہوریت کو پروان چڑھائیں، لیکن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جناب اسپیکر، سب اپنے داؤ پیچ پر بیٹھے ہوئے، مذاق بنا دیا اس ایوان کو. جناب اسپیکر، یہ ایوان ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. یہاں پر پنجاب اسمبلی کا آئین ٹوٹا، یہاں پر کے پی کے کا آئین ٹوٹا، اور آئین توڑنے کے بعد یہ اسمبلی فارم 47 چوری کر کر تشریف فرما ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہاؤس کو آگے لے کر چلیں گے. نیب ترامیم ایک بھیانک جو ہے حصہ ہے اس 16 ماہ کی جماعت کا جو یہاں پر ان لوگوں نے کیا. اور عالم یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کل کہا کہ 16 مئی کو
इमरान खान साहब को प्रोसीडिंग में शामिल किया जाए तो अब गवर्नमेंट की कांपे टांग रही हैं, परेशान है कल से कि इमरान खान साहब की प्रोसीडिंग को दिखाना है कि नहीं दिखाना। ये जो कट है जनाब स्पीकर हुकूमत का, ये इमरान खान का खौफ है जिसकी वजह से ये इकट्ठे बैठे हुए हैं। यही इलेक्शन है, जब इलेक्शन आया था ये एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, 16 माह पहले ये इकट्ठे थे, उसके बाद ये फिर यहाँ पर आए। अच्छा कनौली बहन साहबा, आप बड़े नेक पारसा हैं, हमें माफ कर दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब वो पता है हमें आपका। जनाब स्पीकर, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं मुख्तसरन बात करना चाहूंगा। स्पीच हुई, सेंस क्रिएट कर लें, बेहतर होता कि इस स्पीच में कराची को भी डिस्कस कर लिया जाता, कराची के हालात को भी डिस्कस कर लिया जाता। आप टीवी पे देखें, आप सड़क पर निकल नहीं सकते, आपके हाथ में एक अच्छा मोबाइल हो, आते हैं मोबाइल छीनते हैं, गोली मारते हैं, चले जाते हैं। जनाब स्पीकर, कौन सी ऐसी सहूलतें जो कि पुलिस को नहीं दी गई, उसके बावजूद भी अगर कराची में ये फेल्योर है तो क्यों है? कच्चे के डाकू दे दे के पैसा थक गए हैं, पुलिस को दे दे के एमिनेशन थक गए, कच्चे के डाकू नहीं काबू हो रहे। सदर साहब को चाहिए था कि कराची के अमनो अमा, सदर साहब को चाहिए था कि यहां पर जो कच्चे के डाकू हैं, अब तो हालात ऐसे हैं जनाब स्पीकर, मैं फैसलाबाद में मेरे हल्के में गुज़िश्ता हफ्ते में 4 से 5 बच्चे कत्ल कर दिए गए सिर्फ स्नैचिंग के नाम पर, और पुलिस तमाशाई बनी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई ऐसे हालात यहां पर, अगर आप किसान की बात कर लें, किसान को आपने रौंद के रख दिया है, गंदम मिडल मैन खरीद रहा है। कल जो है ये डाका किसान की जो गंदम के ऊपर डाला गया है, इसका जवाबदेह कौन है? हमारे किसी मजदूर को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। खुदा ना ख्वास्ता कोई मजदूर हमारा काम करके वफात पा जाए या कोई उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए, वेलफेयर फंड देने के लिए तैयार ही कोई नहीं है। आप ऐसा करें जनाब स्पीकर, पिछले 16 माह की हुकूमत में कितने क्लैशन कोर्स के लाइसेंस जो है वजीर दाखिला ने इश्यूज किए, कभी उसका रिकॉर्ड लेकर आप इस ईवान में आए तो आप आपका सर पकड़ के बैठ जाएंगे। आपने पूरी कौम से पेन और कागज छीन लिया है और आपने क्लैशन कोर्स कल्चर को प्रमोट कर दिया है, और फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में अमन अमान लेकर आए। कौन पाकिस्तान में अमन अमान लेकर आएगा? कोई पाकिस्तान में अमन अमान नहीं लेकर आएगा। ये 9 मई के बेनिफिशरीज ये नून लीग वाले हैं, आज भी बात करते हैं 9 मई, इनको दूसरा टॉपिक ही नहीं आता। कश्मीर में क्या हुआ? मैं हैरान हूं कि ये लोग कहते हैं कि कश्मीर में एक जत्था, टीवी प्रोग्राम में कह रहे हैं कि कश्मीर का एक जत्था उठा और उस जत्थे ने उठकर जो है वो काबू पा लिया और हुकूमत बेबस हो गई और 3 रुपए यूनिट देने पर आ गई। जनाब स्पीकर, कल पंजाब उठ के खड़ा हो गया, सिंध उठ के खड़ा हो गया, बलूचिस्तान उठ के खड़ा हो गया, केपी के उठ के खड़ा हो गया, और फिर आप कहेंगे ये जत्था उठकर हमारे गिरेबान को हाथ डाल रहा है। फिर हमारा भी हक बनता है 3 रुपए यूनिट, हमारा भी 5 रुपए यूनिट। यहाँ तो इन्होंने हुकूमत लेने से पहले हमें बातें सुनाते, हमें ये बताया कि 300 यूनिट फ्री करने के वादे नहीं किए इन लोगों ने। कहां गए वो वादे? कोई वादा इन लोगों ने कोई इंप्लीमेंट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। जनाब स्पीकर, इस हाउस को चलाना है, ये कहते हैं मुफाहमत, हम कहते हैं मुफाहमत नहीं, आप आइन की बात कर ले, आप आइन की रूह से आ जाए, हमसे बातचीत कर लें, आइन पर आ जाएं। अगर आप आइन पे आएंगे ये हाउस भी चल जाएगा, अपोजिशन भी अपना काम करेगी, गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकेगी। अगर ये आइन से हटेंगे तो मैं समझता हूं कि ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जनाब स्पीकर, यहां पर मैं एक और निशानदेही करना चाहता हूं कि सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पिछले हुकूमत ने यहां पर लेजिस्लेशन की, 7 आपकी मुनाफा बख्श कंपनी, 7 मुनाफा बख्श कंपनीज जो हैं वो आपने उनके हवाले कर दी, जबकि आपकी एक मीटिंग नहीं हुई और 100 खरब रुपए का आपने पाकिस्तान कौम को चूना लगा दिया। अगर वही 100 खरब रुपया आप लोगों ने इस्तेमाल किया था अपने इस कर्जा जात में, तो आज शायद हो सकता है कि पाकिस्तान जो है इसका मुकम्मल हो जाता, कि आपको कर्जों से निजात मिल जाती। जनाब स्पीकर, मुझे 1 मिनट दे दे, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बोले मैं जनाब स्पीकर साहब, यहां पर बात कही गई वोट को इज्जत दो। जनाब स्पीकर साहब, नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए को तो हमारे मलकू सिंगर ने ठोक कर रख दिया था। मलकू उठा, उसने नकदा कोका गा के कैदी नंबर 804 का जिक्र किया, नवाज शरीफ का बयानिया दफन। और आलम यह है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का पंजाब में नामो निशान दफन होकर रह गया है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह
पंजाब में हम दफन करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला दफन करके दिखाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पर हमें कल कहा गया कुरान उठाओ कि हम मुहिब वतन है कि नहीं है। हनीफ अब्बासी साहब मेरे भाई है, हनीफ अब्बासी साहब और काकड़ साहब दोनों उठाए ना कुरान, कि वो बताएं कि वो गंदम के चोर हैं या ये फार्म 47 की पैदाइश है, कौन है, ये अपना फैसला कर लें। जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पर वाइंड अप करें प्लीज सर आखिरी 1 मिनट में सर। बस हो गया अभी please। अच्छा चले मैं वाइंड अप एक शेर के साथ कर देता हूँ। चले आपने जी जी